off to a good start because I just dropped my water 네, bottle. 제가 물병을 떨어뜨렸네요. 시작이 Hi 아주 좋네요. everyone. 네, I'm 안녕하세요. really excited to be here. 네, 오늘 이렇게 Um, 참석하게 되어서 let 굉장히 me just get this 기쁩니다. back. So, here we go. 네, Yes, so I'm actually here on a personal journey. 저는 일단 사실 I was 개인 traveling here with a 여행으로 friend 한국에 오긴 that's 했습니다. from 제가 Korea, 친구와 and it 사실 just 한국인 happened to fall 친구와 여행을 together 하고 with this 있었는데요. amazing 우연히 event. 이렇게 So I'm really 멋진 happy 행사에 to 참여를 하게 also be 되었습니다. able to 그래서 represent 오게 되어서 Unity 굉장히 here at the 기쁘고요. NDC Summit 유니티를 대신해서 today. So, 인더스트리 서밋에 오게 되어서 굉장히 기쁘게 I want to start 생각합니다. off with getting 먼저 a sense of the audience. So I 여러분께 would like 질문으로 to 시작을 ask everyone 해볼게요. to raise your hand 제가 질문을 if 하면 you have 해당되면 been 손을 to 들어주세요. 나는 IKEA 주말에 on a 이케아에 가본 Saturday or 적이 Sunday morning. 있다. 손 들어주세요. I have. 저는 가봤어요. Okay, there's a lot of actually people that have been, and 네, I'm not 가보신 surprised 분이 because I've 많네요. understood 뭐 that 놀랍진 the 않습니다. largest IKEA in the world is 왜냐하면 세계에서 actually 가장 in 큰 Korea, 이케아가 right? 한국에 있다고 들었거든요. So then you're very familiar with 그러면 잘 the struggles 아시겠네요. that it 그것이 can be 얼마나 going 괴로운 to IKEA on 경험인지요. a Saturday or Sunday morning. 토요일이나 I 일요일 mean, 오전에 it's hectic, 이케아에 it's 가면 chaotic 굉장히 in a lot of 정신이 ways. 없고 There's 혼란스럽고 people everywhere. You're dodging 여기저기 someone that 사람들이 has 있고 such an overcrowded 너무 cart of 많은 stuff 물건을 that 카트에 you just have 실은 to jump 사람 on the 때문에 side. Maybe 이리저리 there are 피해 some 다녀야 families, 합니다. that are running on low blood sugar. I will probably 또 be running 과자를 on low 안 blood sugar as 사줘서 well. 짜증이 나는 Or if 아이가 you're 있는 here and 가족도 있고 from 저도 experience 그렇겠지만 have had a 그리고 little bit too much soju the night before and wake up and 그 it's 전날 very 소주를 너무 많이 fluorescent 마셔서 lights, but 새하얀 it's maybe not 불빛을 견디기에는 so 너무 fun. 힘들 뿐이고 So 이런 I'm 경우가 굉장히 Martina, 많죠. and as I'm 저는 from Sweden originally, 마티나라고 하고요. the IKEA 스웨덴인입니다. reference is 그래서 unfortunately inevitable. 이케아 사례를 들 And 수밖에 I'm 없었습니다. also very familiar, as I mentioned, 그리고 with 저는 how 말씀드린 IKEA can be 것처럼 on a 이케아가 weekend morning. It's 주말 been a 아침에는 really 어떤 big part of 곳인지 my 굉장히 life. 잘 알고 So I 있습니다. always keep coming 수차례 back to 경험을 IKEA references for 했습니다. some reason. 그래서 왠지 모르겠지만 항상 이케아 얘기로 시작을 So 하게 let's go into 되더라고요. that a little bit. Because you 좀 더 know the 자세히 drill. 들어가 You actually 보겠습니다. just need one thing at IKEA. 이케아에 You 가보면 need 이제 to get 여러분께서 in 필요한 there. You 제품은 need to 하나밖에 없죠. source 일단 and 입장을 find that one 해서 product. 여러 물건을 헤쳐나가면서 But 원하는 you 하나의 are faced 물건을 with a 찾아야 sea 합니다. of 그런데 surplus, 여러분 really 앞에는 good deals on plastic 소파의 Tupperware, 바다 and you just 또는 have to 터퍼웨어 keep 할인 focus. So what I 이런 것이 usually 놓여 있기 do 때문에 is I 계속해서 try to 집중을 keep, 해야 I 합니다. 저 kind of look 같은 at it as a 경우에는 game. And I mean, I work for 게임이라고 NDC 생각을 Unity, which 합니다. is also 제가 a big 유니티 part of the 직원이니까 game industry. So 당연히 having a game 게임이라고 reference 생각을 here 할 is 수가 not super 있겠죠. crazy. But I like to think about it as a game. 저는 So 이렇게 coming 게임이라고 into 생각을 Unity, 합니다. or with the Unity mindset, 그래서 one of them at least, and 유니티인으로서의 I go into 마음가짐을 IKEA 가지고 and I 이케아에 think, 들어갑니다. okay, I have this 그래서 one 생각을 quest, 합니다. 나에게는 right? 퀘스트가 Game. 하나 주어져 I have 있다. this one 게임 quest. I've 같죠? been 나에게 given 주어진 permission 퀘스트는 from the village elder to retrieve a 마을의 sacred shelving 장로가 unit and bring it back to my village, or in this case, 책장을 사오라고 한 퀘스트가 but 있다. I 그래서 really need that 마을로 in 다시 case, and I 가져가야 recently needed to 한다라는 buy one 것입니다. case. So I went into 그래서 IKEA. 이케아에 들어가서 You're faced with 책장을 a zillion 찾습니다. different rooms, 그러면 different layouts, 수백 개의 different 다른 rooms, 방을 and they have 들어가게 different 되죠. bookcases. And you might wonder where I'm going with 여기에마다 this, but 책장이 just hang on. 있습니다. 한번 들어보세요. So you go into this 제가 one 결론을 room. 낼 겁니다. You see, okay, 어떤 there's a 방에 living room. 들어갔는데 일단 It has 거실이 a 있네요. bookcase. 책장이 Is it the 있습니다. one I want? 내가 원하는 Not 것인가요? really. It's not really 그렇진 fitting 않습니다. the needs that I want it to be. It's not 내가 really my 원하는 style. 스타일도 So go to the 아니고 next 내 one. 니즈를 충족해주지 못하니 Is 다음 there 방으로 bookcase there? 갑니다. Of course 책장이 there is. 있나요? There's a 네, bookcase in every 있습니다. room in IKEA. 이케아의 Right? 모든 방에는 책장이 But it's also 있습니다. not 아니, really my 당연히 style. 있죠. So I 하지만 제 go on. 스타일이 I continue 아니라서 my 다음으로 journey. I 넘어갑니다. have 제 to make 여정은 sure that I'm keeping 계속되는데 my eye on the prize, which 반드시 is that 이 sacred shelving unit for my 신성한 village. 책장을 And 되찾는다는 퀘스트를 eventually, 수행해야 합니다. I actually find it. I was able 결국 to 그 책장을 avoid the 찾습니다. Tupperware 저는 temptation 다행히도 이 because the 터퍼웨어 time is 할인으로 expensive, 인한 right? 유혹을 And you 피할 수 repeat this cycle 있었습니다. over and over and over 이러한 과정을 um, 계속해서 반복해야 합니다. until you find it. And you 결국에는 can 내가 make your 원하는 village 책장을 proud. You can make 찾아서 yourself 마을 proud, and 사람들을 your 자랑스럽게 living as 만들고 well, because 또 now 내 you're more 자신도 organized 자랑스러울 수 있고 and you have 거실은 done 훨씬 what you 더 need. 정돈되어 있겠죠. Does anyone relate to this?
여러분께서도 공감하실 수 있죠. 아주 긴 여정을 거쳐서 어디선가 출발은 했지만 그 여정을 거치기 위해서는 또 결과물을 위해서는 계속해서 집중력을 잃지 않아야 합니다. 프로토타입 제작이라거나 또는 엔투엔드 솔루션을 구축한다고 하면 어디선가는 출발을 해야 하는데 그 여정에서 시선이 분산되기 마련입니다. 개발자라면 코드를 쓰기 시작하면 정확하지 않아서 다시 문서를 훑어보고 내용을 읽으면서 굉장히 오랜 시간을 들여서 이런 작업을 해야 합니다. 내가 원하는 목표, 결과물은 하나로 정해져 있는데요. 또 건축가라면 내가 원하는 배치도가 있을 것입니다. 벽이나 배관, 이 모든 것을 염두에 두고 계속해서 수정을 해 나가야 합니다. 그런데 결국에는 시작할 때는 텅 빈 스크린을 바라보는 것으로 시작을 하게 됩니다. 그런데 이것을 바라만 보고 있으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 그런데 저희가 이러한 창작 프로세스를 더 가속화할 수 있는 방법이 있다고 한다면 어떨까요? 이 이터레이션 프로세스를 훨씬 더 빠르게 진행할 수 있는 방법입니다. 유니티가 여기서 여러분을 도와줄 수 있습니다. 자, 오늘 제 발표 내용은 이에 대한 것입니다. 지금 거대한 제 사진이 있는데요. 갑자기 이렇게 커다란 사진이 뜰 줄 몰랐는데 여기 제가 있네요. 저는 마르티나라고 하고요. 유니티에서 4년 정도 일했습니다. 저는 IT와 경영학 석사 학위를 가지고 있고 그리고 지난 10년 동안 이 기술 분야에서 일을 해왔습니다. 오늘 여러분 앞에 서서 이 유니티의 멋진 것들을 공유하게 되어서 큰 영광으로 생각합니다. 그리고 유니티를 대신해서 여러분의 유스 케이스를 보는 것도 굉장히 기쁩니다. 왜냐하면 프로덕트 매니저로서 저에게 이러한 유스 케이스를 보는 것은 굉장히 큰 기쁨이기 때문입니다. 저는 프로덕트 매니저이기 때문에 여러분께 필요한 모든 것을 제공을 하기 위해서 일을 하고 있습니다. 자, 이것이 AI와 어떻게 관련되어 있는 내용일까요? 오늘 AI에 대해서 이미 많이 들어보셨죠? 니코님과 그리고 오프닝 노트 또 바로 직전에 있었던 발표를 통해서 많은 내용을 들어보셨을 것입니다. 네, 여기서 이터레이션이 굉장히 중요하고 유니티는 이터레이션을 굉장히 좋아합니다. 다시 한번 조금 더 짧지만 반복을 해보겠습니다. 유니티에서는 굉장히 많은 연구를 통해서 AI와 머신러닝을 구축하고 있습니다. 이를 통해서 첨단 기술을 우리 유저들에게 제공을 해서 여러분의 창작 활동을 지원하고자 하고 있습니다. 이것은 개발 과정의 가속화가 될 수도 있고 또 코드를 쓰거나 또는 창고의 레이아웃을 작성하는 일이 될 수도 있습니다. 또는 건축 산업에서의 도면을 만드는 것이 될 수도 있습니다. 그리고 이를 위해서 저희는 파트너 기업들과 협업을 하면서 콘텐츠를 제작하고 프로토타입 제작 그리고 시뮬레이션 최적화를 진행하고 있습니다. 그 결과물은 어떤 형태가 될지 저도 알 수가 없지만 함께라면 그 결과물에 다가갈 수 있다고 생각합니다. 네, 슬라이드는 보셨죠? 하지만 중요하기 때문에 다시 한번 강조해 보겠습니다. AI가 얼마나 심오한 영향을 우리에게 미칠 것인지 그리고 전 산업적인 영향을 미칠지에 대해서요. 유니티 에디터를 거치는 모든 것에 영향을 미치게 될 것입니다. 픽셀을 작업하는 방법도 바뀔 것이고요. 모든 픽셀, 모든 오브젝트, 모든 시스템, 모든 실시간 경험이 AI에 의해서 영향을 받게 될 것입니다. 아까 말씀드렸듯이 생성 단계에서 그리고 런타임에서도 영향을 받게 될 것입니다. AI가 들어올 때도 영향을 미치고 나갈 때도 영향을 미치는 것입니다. 그리고 유니티에서 일을 하는 방법은 바로 뮤즈와 센티스를 이용하는 것입니다. 이미 들으셨을 수도 있겠지만 지금은 뮤즈에 대해서 좀 더 심층적으로 알아보는 시간을 가지겠습니다. 이미 저희가 사용할 수 있는 저희 작업 결과물을 보여드리겠습니다. 혁신의 핵심 요소는 무엇일까요? 여러 가지가 있겠죠. 그중 하나는 바로 프로토타입의 제작입니다. 혁신으로
가기 위해서는 속도도 필요하고 피드백도 필요하고 또 이터레이션도 필요합니다. A에서 Z까지 더 빨리 가기 위해서 그리고 최소한의 공수를 통해서 최소한의 투자를 통해서 가기 위해서는 프로토타입이 굉장히 좋은 방법이 될 수가 있습니다. 항공 우주 시뮬레이션이거나 또는 우리가 눈으로 보면서 움직이고 싶은 대상이든 우리는 비주얼 프로토타이핑의 힘을 이용을 해서 서로 간의 의견을 일치시킬 수 있고 이견이 있다면 이것을 반영을 하고 또 이 시각적인 요소를 구심점으로 이용을 해서 서로를 이해할 수 있게 됩니다. 프로토타입을 통해서 우리가 반영을 하는 인풋은 결국 그 결과물이 될 솔루션의 성패를 좌우할 수 있기 때문입니다. 그리고 다시 아까 말씀드렸던 거실과 책장의 사례를 들어보면 이 수백 개의 거실을 보게 되면 눈으로 볼 수 있게 되면 우리 아이디어가 좀 더 정교해지고 우리가 원하는 것으로 만들 수가 있습니다. 이 거실에는 꽃병은 여기 넣고 또 이러한 가구는 이렇게 배치하는 것이 낫겠다라고 머릿속에 구상을 할 수가 있습니다. 그래서 산업용 유스 케이스를 위해서 이런 작업이 가능하다면 굉장히 도움이 되겠죠. 그런데 머릿속에서 이런 구상을 하면 굉장히 복잡한 과정이 될 것입니다. 여기 계신 모든 분들께서는 굉장히 많은 데이터를 이용한 복잡한 일을 하고 계시니까요. 만약에 저희가 이 인터랙티브한 프로토타입 제작 경험을 유니티에서 할 수 있다면 어떨까요? 결국 유니티에서 결과물을 보게 될 테니 여기서 시작하는 것입니다. 그래서 오늘 발표를 통해서 A에서부터 시작해서 바로 Z는 아니지만 어딘가로 가기 위해서 출발하는 과정에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 즉 유니티를 이용해서 프로토타이핑을 하는 과정인데요. 이를 통해서 우리는 초기 투자를 줄일 수가 있게 됩니다. 왜냐하면 그 결과물이 그렇게 우수하지 않을 수도 있으니까 초기 투자금은 줄이는 게 좋잖아요. 그래서 무에서 유로 가는 과정에 대해서 설명을 드릴 텐데요. 먼저 감을 잡기 위해서 유니티 에디터를 얼마나 잘 아시는지 모르겠지만 일단 저는 유니티 에디터를 그렇게 많이 사용해 본 적은 없습니다. 조금 부끄럽지만요. 제가 유니티를 사용을 하면서 프로토타이핑을 그렇게 많이 해본 적이 없어서 이번 발표를 준비하는 과정에서 하나의 기회로 삼고 에디터에 좀 더 익숙해지기로 했습니다. 우리 모두가 여러 측면에서 초심자이잖아요. 그런데 어디선가 출발을 하지 않으면 더 발전을 할 수가 없습니다. 그래서 당연히 저도 이제 에디터를 사용하기 시작하고 여러분을 위해서 데모를 구축하면서 걱정이 많았습니다. 이 데모는 오늘 발표를 위해서 만든 거예요. 네, 지금 포인터가 딱 가운데 있는데 살짝 우려가 됩니다. 일단 저는 사무실에서 아주 친한 동료가 있는데요. 알고 보니 굉장히 성공적인 게임 디자이너 그리고 프로덕트 디자이너더라고요. 그래서 이분의 도움을 받아서 제가 실수를 하지 않도록 했습니다. 저는 이 동료인 안드레 칼도소가 꼭 필요한 건 아니었습니다. 물론 어느 정도 필요는 하긴 했죠. 하지만 뮤즈 챗이 있기 때문에 꼭 그가 있어야 하는 건 아니었습니다. 그래서 저희가 회의실을 잡아서 여기서 만나서 무에서 유를 만들어 보았습니다. 데모를 위해서 일단 기술적인 문제가 없도록 다행히 라이브 데모가 아닙니다. 제가 기록을 해놓은 데모를 보여드릴 거예요. 그래도 이를 통해서 저희가 어떻게 이 과정을 거쳤는지 이해하시는 데 도움이 될 것입니다. 다시 좀 설명을 드리자면 일단 이 데모를 통해서 유니티 에디터를 뮤즈 챗과 함께 사용하면 어떤 것이 가능한지를 소개를 드리겠습니다. 그래서 뮤즈 챗에 가서 프로토타입을 이 이해관계자의 바이인을 위해서 비주얼라이즈하고 싶다라고 입력을 합니다. 여기 입력할 때 제가 타자도 잘못 치고 그렇기 때문에 이제 에디터에 굉장히 익숙하지 않다는 것을 알 수 있겠죠. 그래서 일단 이런 방식으로 시작을 해봤습니다. 뮤즈 챗이 굉장히 명확하게 이런 방식으로 시작하라고 설명을 해줍니다. 저에게 필요한 정확한 그 내용이 나온 것이죠.
먼저 Why 내 are you creating a 의도를 prototype? 명확히 해야 What are you 합니다. trying to get out of 프로토타입을 it? 왜 제작하려고 So 하고 the 그 why, 목적이 right? 무엇인가, 즉 왜라는 질문에 Second, well, 답하라는 you 것이죠. choose 두 Unity 번째로 version. A lot of us 내가 very much 원하는 already 유니티 have one and 버전을 picked it to 선택하라 work for. 라고 나옵니다. 여러분은 Then you 회사에서 created a Unity project, 구입한 버전이 and then 있겠죠. you import 그리고 any 유니티 necessary 프로젝트를 assets 생성해서 that you might have 필요한 in the 에셋을 company, or 임포트합니다. you might want to buy the assets 회사의 for. 회사의 에셋일 수도 Then you 있고 create a 아니면 에셋 scene, 스토어에 가서 import 구입하셔야 all 할 of 수도 those 있습니다. objects 그래서 that you 이러한 would like to 모든 have. 오브젝트와 Then you start using 컴포넌트를 the functional 임포트한 다음에 aspects of Unity that are built in, 여기 or you add 내장되어 있는 functionality that is not 유니티의 기능을 사용하거나 또는 내장되어 있지 않은 기능도 사용할 수 and then 있습니다. you test it, 그리고 and then 시각적으로 ship it 이것을 저희가 for the 구현을 first 하고 iteration, right? 테스트하고 It's not the final 출하합니다. product. 이게 1차 세대가 And 되겠죠. as 최종 Muse 완성품은 also 아니고요. thankfully points out, 그리고 it says 뮤즈를 that it's 이용을 really 하면 important to base the iterative process on 이런 feedback 내용도 and 알려줍니다. meeting 이터레이션을 통해서 피드백을 받으라고요. refinement requirements 그리고 이를 along the way. 통해서 계속해서 고도화해 나갈 수 So 있다고 jumping ahead 합니다. a bit, because we have already done the 조금 first three 건너뛰어 steps. We go 볼게요. into 첫 the 번째 assets 세 단계는 because 이미 we're gonna assume 끝냈으니까요. that we don't have 이제 에셋 anything, 스토어로 right? 가보겠습니다. 지금 So I 저희는 need a 아무것도 city. 없는 상황이라고 So I 가정할게요. found this 저에게 incredible 필요한 것은 city in the 도시입니다. asset 여기 store, 에셋 and I buy 스토어에 it. 아주 멋진 도시가 And 보여서 I 구매를 will 합니다. plug it into the editor. 그 다음에 에디터에 And 플러그 actually, we 인스트합니다. don't have to go into Muse right now. 지금은 Well, 사실 instead, 뮤즈에 we'll go 들어갈 필요는 straight into 없어요. the Unity editor, 대신 and we're 유니티 gonna load the 에디터로 바로 package. 가서 이 패키지를 And 로딩합니다. while this loads, 그리고 이것이 로드하는 I 동안 want to clarify my goals and intentions for this. 제가 이 프로토타입을 위해서 세워둔 목표와 목적은 일단 무에서 유를 창조하는 But I 과정을 want to have a city 보여드리는 것이죠. environment just to make 그 sure that we 외에도 have a common understanding of what it is we're trying 우리가 to work around and have 궁극적으로 context. 만들고자 하는 것이 You can add as much 무엇인지 context, 이해를 하고 text, 공통의 and 맥락을 assets 파악할 as 수 you might 있도록 want. 이것을 시각화하는 To 것입니다. give some ideas, 그리고 then we 내가 could be, 원하는 okay, 에셋을 I want to 반영할 수 have 있도록 a 하고요. 예를 들어서 Sierra Road cone coming up here, which is one of the 여기 3D assets 도로에 that I want to 콘을 import. 임포트 But as you can 시켜볼게요. see, 제가 임포트 this 시킬 몇 this 가지 3D asset 에셋 중에 is an 하나입니다. entire city. 그런데 It's 이 massive. 에셋은 사실 You 한 have roads 도시예요. in place, 굉장히 you have 큽니다. 도로도 houses in 있고 place, you 또 have 건물도 있고 plumbing, 또 trees, all of the above. 배관이나 나무 You can just 등이 get started 있습니다. 그래서 여기서 and 바로 show 시작을 something that's 하면 actually 됩니다. contextually driven. 그래서 So now I'm gonna add 컨텍스트 a road cone 바탕으로 구동이 되고 just for the sake of 있습니다. it. 그래서 This could be any type of 여기 assets that you 도로에 have. But I want to 콘을 설치를 attribute some 하겠습니다. 어떤 different 에셋이라도 functionalities in the 상관없습니다. road cone so that I can start 여기에 playing 다양한 around with it more 기능을 easily. 적용을 해서 제가 좀 더 활용할 수 있도록 만들어 보겠습니다. Yes. Yeah, exactly. So, no. What? 네. It skipped a step. 네, 단계를 하나 건너뛰어서요. 돌아가 보겠습니다. Right? So we 이 go 콘에 back 뭔가를 into Muse 추가해 Chats, 보도록 하겠습니다. and 그래서 then 뮤즈 we now want to 챗으로 make sure that it 들어가서 has a physics simulation 이제 attached to 물리 the object, 시뮬레이션을 so that it 오브젝트에 will 적용을 react 해보도록 radically, 하겠습니다. let's 그러면 say. 중력에 반응을 하겠죠. So 예를 I'm 들어서. gonna ask Muse Chat again. 그래서 뮤즈 And I'm gonna go and 챗에게 say, 다시 "Hi, how do I 물어보겠습니다. make an object, in this case a 3D object, 이 have 3D a physics simulation?" 오브젝트에 물리 시뮬레이션을 어떻게 적용할 And 수 Unity 있니? Muse, 라고 Muse Chat 물어보겠습니다. will again come 그럼 back 뮤즈 to us 챗이 다시 with an outline 답변을 response of 제공하게 how to 되는데요. implement this. 어떻게 이것을 So 구현할 a 수 lot of the 있는지 things 알려주게 that we're 됩니다. asking about here is already 여기서 저희가 implemented in 물어보는 Unity 많은 again. 것은 이미 유니티 And a lot of 에디터에 this 많이 might be 구현이 되어 basic, 있습니다. but for me, I 기초적인 was 내용이 될 super 수도 impressed. 있지만 저는 굉장히 So 감명이 you go 깊었던 first of all 내용입니다. into the 그래서 먼저 scene, you select the 씬으로 object, 들어가서 and 오브젝트를 then 선택하고 you add a component, 컴포넌트를 window. 인스펙터 윈도우에 더합니다. 다음으로 리지드 보디를 For there, you add a 검색하고요. new component, 여기서 and then 새로운 you search for the 컴포넌트를 더한 suitable 다음에 collider 적합한 component. 컬라이더 컴포넌트를 All 선택합니다. of this to show that you can also refine it 또 more 이것을 depending on 좀 what 더 type of asset you have. 에셋 유형에 So we 따라서 just added 정교하게 box 만들 수도 collider. 있습니다. 여기 As you 박스 can see. Now we're 컬라이더를 adding the 추가했습니다. 이제 리지드 And 바디를 that's it. 추가해 Now 볼게요. it will have 이제 a concept of 끝났습니다. physics. 이제 물리라는 컨셉이 적용되어 있을 So if we 것입니다. pull up the code in 물리 there, 원칙 법칙 and we 하에서 press 시뮬레이션이 play, 될 거예요. 이 it's 콘을 gonna drop. 클릭한 다음에 플레이를 This is 누르면 also 떨어집니다. something you would 땅에 expect. 떨어지죠. 당연히. As you can imagine, this is pretty powerful when you have a 아시겠지만 digital 만약에 connected to the end. 에디터에 연결된 디지털 트윈이 있다면 이것은 굉장히 강력한 기능입니다. 물리 시뮬레이션을 실제 세계와 관련된 것에 대해서 구동시킬 수 있기 때문입니다.
air and make it 실제 drop. 차를 공중에 띄워놓고 떨어뜨리지 않고도 다양한 실험을 할 수가 있게 됩니다. So now going back to MuseChat, in 뮤즈 order for this to 챗으로 be fully 돌아가서 interactive, 이것을 also wanna 완전히 be able to 인터랙티브하게 drag and 만들기 drop the 위해서 이 with my 콘을 mouse. 마우스로 드래그 앤 For some of you 드롭하게 that's 만들고 new to 싶습니다. Unity, 유니티를 you 사용해 know 본 that it's more 분들이라면 keyboard-based 좀 더 and mouse-based, but it doesn't have the 키보드와 drag and drop 마우스를 사용하게 되어 있지만 So this is really 드래그 앤 gonna help 드롭 us speed up 기능도 사용할 수 things as 있습니다. well. 그래서 It's 이렇게 gonna help 만들면 us 훨씬 더 속도가 show 빨라지겠죠. things in real time. 실시간으로 And now 많은 we 것을 get a 보여줄 수 있게 response, 됩니다. and it 그래서 says we have to create a 답이 component, 나와서 just like we did with a rigid body and box 리지드 collider, 바디와 박스 but we're 컬라이더처럼 gonna create 컴포넌트를 a 생성하라고 나오네요. specific new one. 여기서는 adding in 아주 script, 구체적인 And 새로운 we have defined it 컴포넌트를 using the 더하겠습니다. name 그래서 스크립트를 that MuseChat 더해서 provided. 뮤즈 챗이 Also 제공해준 the script 이름을 code snippets 사용합니다. that MuseChat provided. 그리고 뮤즈 So we're gonna 챗이 copy 제공해준 that in 코드도 MuseChat. 사용을 합니다. 이것을 복사를 And then we're 해서 gonna open our IDE. 저희 And we're 아이디를 just gonna 열고 paste it 이것을 붙입니다. and save it. 그리고 And 저장합니다. what do you think will happen? 어떻게 될까요? It drops and it drags. 떨어지면서 다시 저희가 다른 쪽으로 드래그할 수도 있습니다. But this 굉장히 all goes to say 간단하죠. that 그런데 이것만 we had 보더라도 nothing to begin with. 아실 수 있는 것이 저희가 처음에는 아무것도 없었는데 이제는 뭔가가 만들어졌습니다. For some additional demo flair, 그리고 want to show how 또 easy it is to keep going. 데모를 So 통해서 this is just one 그 code. 후반 작업도 얼마나 쉬운지를 보여드리겠습니다. 여기에는 콘이 지금 하나 있지만 8개를 만들어서 다 떨어지게 하고 다 같은 속성을 가지고 모든 같은 컴포넌트가 추가되도록 할 수가 있습니다. 그래서 마음대로 Now we 움직일 can 수가 add more 있습니다. objects. 또 다른 We 오브젝트도 can 추가할 수 we're 있습니다. gonna add road sign. 여기서는 도로 표지판을 추가해 볼게요. 데모하기 가장 편리한 And now, 것이니까요. since we already have the rigid body and box collider, we 이미 know we have to add 리지드 that. 바디와 박스 컬라이더가 있기 때문에 이 역시 And 사용을 then 해보겠습니다. multiply it a couple times. 이것을 몇 But as you 번 can see here, this is a very 늘려보겠습니다. straightforward process. And 굉장히 something that I 직관적인 thought 프로세스죠. 그리고 this is 제가 gonna be super 에디터를 complicated. 배워가면서 처음에는 굉장히 again, 어렵고 we're gonna 복잡할 play 것이라고 this 생각을 and 했는데 see 전혀 will 그러지 it fall? 않았습니다. 그래서 플레이를 해서 떨어지는지 can't move 보면 it. 떨어지네요. Why is that? 근데 움직일 수는 없어요. 왜 그럴까요? The drag and drop function. 드래그 앤 드롭 기능을 아직 But 추가를 since 안 we've already created 했으니까요. it in this project, 어쨌든 이 we don't have to 프로젝트에서 create a 이미 script 구현을 yet. 해놨기 We can 때문에 just 스크립트를 install 다시 it 만들 필요가 and 없이 it's 호출만 already 하면 exists. 됩니다. Now 그럼 everything 이미 사용이 works. 가능하죠. 그래서 모든 원하는 것이 구현이 And 되었습니다. remember, this is where we started. 저희는 This is what 여기서 we see when we come into 시작했습니다. Unity. 유니티에 처음 들어오면 이 It's 화면이 보입니다. complicated. 복잡하죠. Where do you start? 어디서 시작을 해야 How do 되지? you progress? 어떻게 This is what 진전시키지? MuseChat helps solve. 이런 의문들을 뮤즈챗이 And, 해결해 줍니다. It's a blank screen, similar to the one that we looked at. 비어있는 텅 빈 스크린이죠. That is how you go from nothing, 그래서 이렇게 무에서 유를 창조할 수 있습니다. 10분 안에요. right? Isn't that pretty powerful? 상당히 멋지지 않나요? Start somewhere with nothing. 아무것도 없는 상황에서 어디선가 출발을 해서 전 세계 많은 크리에이터들이 이미 우리를 위해서 만들어준 것들을 이용을 해서 플러그인만 시키면 되는 것이죠. Imagine how powerful this is. 이것이 얼마나 강력한 To get an idea across. 스토리를 들려줄 또 아이디어를 구현해줄 방법인지 생각해 보세요. 여러분께서 무엇인가에 대해서 말로 설명하는 것이 아니라 이제는 눈으로 보여줄 수가 있습니다. 프로토타입은 아주 오래 사용이 되어 왔지만 이제 유니티로 가능해졌다는 것입니다. 그래서 빌드를 하고 이터레이션을 계속하고 원하는 디지털 트윈을 구현할 수 있습니다. 저희는 이제 작게 시작해서 파일럿 프로그램에 대한 프로토타입을 했는데요. 앞으로 더 많은 진전이 있을 겁니다. And as the product manager for MuseChat, 뮤즈챗의 프로덕트 매니저로서 둘러보니 이미 이러한 목적으로 뮤즈챗을 사용하고 계신 분들이 많더라고요. 프로젝트를 시작하기 위해서 사용을 하고 계셨습니다. 뮤즈챗을 굉장히 많이 사용을 해서 원하는 정보를 적시에 또 필요한 곳에 제공할 수 있었습니다. 이터레이션이 훨씬 빨라지고요. 더 이상
몇백 페이지의 And no 문서를 need to 훑어볼 write 필요가 없습니다. 코드나 스크립트를 쓸 필요도 없고요. Also, as Nico mentioned 매뉴얼하게요. 또 earlier, 니코님께서 troubleshooting 말씀하신 것처럼 fancy code that 트러블 you've 슈팅도 created because, 가능합니다. a lot 생성된 of us also 코드를 will 그대로 manual 복사 write 붙이기만 하면 and then 되죠. you'll get the responses back. What is 자, 이에 대한 반응을 받을 수가 있습니다. We also have a lot of other news products that we have 그 also 외에도 저희는 여러 개의 뮤즈 프로덕트를 개발했습니다. 스프라이트와 텍스처 등이 있는데요. 이를 사용함으로써도 굉장히 많은 잠재성이 실현되고 속도가 개선될 것입니다. A slightly more refined example of how 좀 we use 더 AI 발전된 AI 활용 사례를 보여드릴게요. to showcase a digital twin is 디지털 when we 트윈 utilize 관련된 our own 사례인데요. engine for our 저희가 internal 유니티 user experience 엔진으로 to create a 이 digital 내부의 twin of the 유니티 writing process. 경호팀이 And it's also a little 저희 bit better 사무실에 than 대한 Minecraft. 디지털 트윈을 사용할 수 There's 있도록 a lot to wish for, 해주었습니다. let's just say that. 제가 만든 것보다 훨씬 더 훌륭한 You 결과물이죠. actually have endless possibilities of what you can do with the editor. 에디터로 And 할 when 수 you 있는 plug all 것은 the data in 무궁무진합니다. that you have, 여러분이 보유하고 있는 기업의 모든 데이터를 플러그인 한다면 굉장히 멋지고 흥미로운 것들을 만들어낼 수가 있습니다. 이 사례에서는 저희가 다양한 데이터 원들을 하나로 통합을 했습니다. 저희 사무실에 대한 디지털 트윈에 통합을 시킨 것이죠. 그래서 뭔가 작동이 안 되거나 하는 문제점에 대해서 경보를 울릴 때 이것이 정말 정확한 경보인지를 확인하기 위해서 저희가 검증하는 과정을 굉장히 간소화할 수 있었습니다. 그래서 더 사실적인 사무실에 대한 뷰를 확보를 하기 위해서 모든 데이터를 공유하고 통합을 시켜서 비주얼 모델에 적용을 했습니다. 그리고 머신러닝과 AI를 이용해서 이 방대한 양의 데이터를 디지털 트윈에 연결을 시켰습니다. 결과적으로 사무실에 대한 모니터링이 가능해졌습니다. 결과적으로 저희가 연결된 디지털 트윈을 구축한 것이고요. 또 이 공간에 대한 맥락을 반영하고 있는 디지털 트윈을 만든 것입니다. 이를 통해서 이 경호팀이 경보가 실제 문제인지 아닌지를 검증하는 데 속도가 크게 개선되었습니다. 실제 문제점인지를 검증하는 데 있어서 3, 4분이 걸렸는데 이제 경보당 30초밖에 걸리지 않아서 600에서 800% 증가한 결과를 얻을 수가 있습니다. 더 이상 운영 담당자들은 이런 빈 페이지를 볼 필요가 없게 되었습니다. 저희도 마찬가지입니다. 저의 프로젝트, 저의 창작 과정을 즉각적으로 시작할 수 있습니다. 그리고 여러분께서 일상적으로 활용하고 있는 툴을 이용해서 이렇게 할 수가 있는 것이 중요한 것입니다. 니코님께서 보여주신 창고 프로젝트 관련해서 저희가 에디터에 우리가 원하는 오브젝트 그리고 코드 등을 반영을 하면 굉장히 빠르게 디지털 트윈에 연결을 시키고 프로토타이핑 속도를 크게 개선할 수 있습니다. 제 개인 경험으로 돌아가서 이케아 사례로 돌아가 보면 저희가 궁극적으로 원하는 것에 초점을 놓치지 않고 맞출 수 있다면 저희는 이케아의 카페테리아에서 미트볼을 먹는데 더 많은 시간을 보낼 수 있을 것입니다. 좀 더 쾌적한 경험이 되겠죠. 이게 제 마지막 슬라이드이고요. 다시 한번 오늘 참석해 주는데 감사드립니다. 이렇게 많은 분들이 오실 거라는 생각 못 드렸고요. 이렇게 거대한 사진이 뜰 거라는 생각을 못해서 다시 한번 사죄드립니다. 그래서 저도 오게 되어서 굉장히 기쁘고요. 서울에 오게 되어서 굉장히 기대가 크고 지금까지 너무나 좋은 경험이었는데 며칠 더 서울에서 여행을 할 계획입니다. 그리고 궁금한 점이 있다면 언제든지 저에게 연락을 해주시면 좋겠습니다. 그리고 뮤즈챗 클로즈드 베타 버전도 한번 사용해 보세요. 프로덕트 매니저로서 여러분의 피드백은 정말 소중하고요. 여러분을 위한 걸 만들고 싶으니까요. 그래서 AI 베타 리스트에 등록하시고 한번 사용해 보세요. 여기까지입니다. 감사합니다.